یہاں تک کہنے کے بعد عادل خان رکا، کچھ سوچا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، شہنشاہ معظم، مدن نام کے اس کوہستانی سلسلے کے اوپر توپیں لے جانے سے ہمیں خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ میدان کے اندر جو ہم نے اپنی توپیں رکھی تھیں اور گولے داغنے شروع کیے تھے، تو شہر کے اندر سے بھی گولے آ کر ہمارے پڑاؤ کے اندر ہی دائیں بائیں گرتے رہے تھے۔ اسی طرح ہمارے گولے بھی شہر کے اندر گرتے رہے، لیکن میدان کے اندر جو توپیں نصب کی گئی تھیں ان سے شہر کے مکان کو ہدف نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ سامنے دیوار تھی۔ ہمارے اکثر گولے شہر کی فصیل میں ہی لگے، چند ایک شہر کے اندر بھی گرے، وہ بھی کھلی جگہ، اور شہر کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اب ہم اپنی توپوں کو مدن پہاڑ کے اوپر نصب کریں گے، اور میں چاہتا ہوں یہ کام رات کے وقت مکمل کر لیا جائے۔ صبح سویرے جب مشرق سے سورج طلوع ہوگا تو اس کے تھوڑی دیر بعد اپنے کام کی ابتدا کر دی جائے۔ کوہستانی سلسلے کے اوپر سے توپوں کے ذریعے گولے داغنے کا عمل شروع کر دیا جائے۔ ان توپوں سے جو گولے داغے جائیں گے ان سے شہر کے اندر خاصا نقصان ہوگا۔ جب نقصان ہوگا تو لوگ چیخیں چلائیں گے، سرجن رائے کو مجبور کریں گے کہ وہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرے۔ کوہستانی سلسلے کے اوپر توپیں نصب کرنے کے بعد جب ہم کارروائی شروع کریں گے تو ہم محفوظ رہیں گے۔ میدان کے اندر تو توپوں پر شہر کے اندر سے بھی گولے گرائے جا سکتے تھے، لیکن جب ہم کوہستانی سلسلے کے اوپر توپیں نصب کر کے گولے داغیں گے تو شہر کے اندر سرجن رائے کے توپچی اپنی توپوں کا رخ اتنی بلندی کی طرف نہیں لے جا سکیں گے کہ وہ کوہستانی سلسلے کے اوپر ہماری توپوں کو اپنا ہدف بنا سکیں۔ اس بنا پر ہماری توپوں سے داغے جانے والے گولے تو سرجن رائے کے لیے انتہا درجے کے مہلک اور خطرناک ثابت ہوں گے، لیکن جوابی کارروائی کرتے ہوئے اگر سرجن رائے کے توپچی گولے داغتے ہیں تو ان گولوں سے کوہستانی سلسلے کے اوپر ہمیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا، اور ہم اپنی خواہش کے مطابق سرجن رائے پر ضرب لگاتے ہوئے صرف ایک دن کے اندر اسے اپنے سامنے جھکانے اور فرما برداری اختیار کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ عادل خان کی یہ تجویز اکبر کو بڑی بھائی تھی، اس نے اسے بے حد پسند کیا تھا۔ جب دوسرے سالاروں سے اس کی رائے لی گئی تب سب نے عادل خان کی اس تجویز کو پسند کیا تھا۔ آخر اکبر مطمئن ہو گیا۔ آنے والی رات کو لشکریوں نے طوفانی انداز میں کام کرتے ہوئے کچھ توپیں مدن پہاڑ کے اوپر چڑھا دی تھیں، اور صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے توپیں وہاں نصب کر کے انہیں بالکل تیار کر دیا گیا تھا۔ اگلے روز کا سورج جب طلوع ہوا، شہر کے اندر گہما گہمی اور کاروبار کی ابتدا ہوئی۔ تب اکبر کے حکم پر کوہستانی سلسلے کے اوپر سے توپیں چلانے کا کام شروع کیا گیا۔ جب توپوں سے لگاتار کئی گولے رتھمبور کے اندر گرے تو اس سے نہ صرف کئی مکانوں کو نقصان پہنچا بلکہ بہت سی جانیں بھی تلف ہو گئیں۔ اس موقع پر راجہ سرجن رائے اور اس کے سالاروں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے اپنی توپیں مدن پہاڑ کے اوپر نصب کر کے گولہ باری شروع کر دی ہے، تب وہ بے حد پریشان اور فکر مند ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اکبر ہندوستان میں پہلا حکمران تھا جس نے مدن نام کے اس کوہستانی سلسلے کے اوپر توپیں نصب کر کے رتھمبور کو اپنے سامنے جھکانے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ چنانچہ جب توپوں کے گولے شہر کے اندر گرے تو جانیں بھی ضائع ہوئیں، مکان بھی مٹی کا ڈھیر بننا شروع ہوئے۔ تب نہ صرف سرجن رائے کے سالار اور لشکری بڑے پریشان اور فکر مند ہوئے، بلکہ شہر کے اکثر لوگ سرجن رائے کے پاس گئے اور اسے رائے دی کہ رتھمبور کی سلامتی اور بقا اسی میں ہے کہ اکبر کی فرما برداری اور اطاعت اختیار کر لی جائے، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر جس طرح مسلمانوں نے مدن پہاڑ کے اوپر توپیں نصب کر دی ہیں، ان توپوں سے کام لیتے ہوئے نہ صرف وہ رتھمبور کی پوری آبادی کا قلع قمع کر دیں گے بلکہ فصیل کو گرا کر بھی زمیں بوس کر کے رکھ دیں گے۔ جب سرجن رائے کے سارے سالاروں، لشکریوں اور عمائدین شہر نے بھی سرجن رائے پر زور ڈالا تب سرجن رائے بے بس ہو گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اگر توپوں کے چند اور گولے شہر کے اندر گرے تو اس کے اپنے آدمی اس کے خلاف بغاوت اور رسہ کشی کریں گے اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے بے بس کر کے اکبر کے سامنے پیش کر دیں گے اور رتھمبور اپنی مرضی سے اکبر کے حوالے کر دیں گے۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے راجہ سرجن رائے نے اپنے کچھ قاصد اکبر کی طرف بھجوائے اور اکبر کے سالاروں میں سے راجہ مان سنگھ اور بھگوان داس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی یہ بھی استدعا کی کہ جب تک بھگوان داس اور راجہ مان سنگھ کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے اس وقت تک ہندوستانی سلسلے کے اوپر سے گولے داغے جانے کے عمل کو بند کر دیا جائے۔ اکبر نے راجہ سرجن رائے کی اس التجا کو قبول کر لیا اور اس کی خواہش کے مطابق اپنے سالاروں میں سے بھگوان داس اور راجہ مان سنگھ کو رتھمبور میں سرجن رائے سے بات چیت کرنے کے لیے بھجوا دیا۔ کوہستانی سلسلے کے اوپر جو توپیں تھیں انہیں خاموش کر دیا گیا۔
اب اکبر ہی نہیں اس کے سالار بھی بھگوان داس اور راجہ مان سنگھ کی واپسی کا انتظار کرنے لگے تھے۔ دوپہر کے قریب بھگوان داس اور مان سنگھ دونوں لوٹے، اکبر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی اکبر نے انہیں مخاطب کیا، کیا سرجن رائے فرما برداری اختیار کرنے پر آمادہ ہے؟ تم دونوں جو اس سے گفتگو کر کے آئے ہو تو اس کی کوئی شرط نہیں ماننی تھی۔ اس موقع پر راجہ مان سنگھ اکبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مہابلی، ہم نے سرجن رائے کی کوئی بھی تجویز نہیں مانی، نہ ہی اس نے ہمیں کوئی تجویز پیش کی ہے۔ وہ جان گیا ہے کہ وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے کہ اگر جنگ کچھ دیر مزید جاری رہی تو کوہستانی سلسلے کے اوپر نصب کی جانے والی توپیں رتھمبور کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گی۔ لہٰذا سرجن رائے نے جو ہم دونوں کو گفتگو کے لیے بلایا تھا تو اس گفتگو کے دوران راجہ اطاعت کے لیے تیار ہے۔ رتھمبور پر حملہ آور ہوتے ہوئے کوہستانی سلسلے کے اوپر توپیں نصب کر کے اور گولے داغتے ہوئے اسے اپنے سامنے بے بس کر دیا۔ آج اگر ہم اس سے صلح کر لیں اور ہمارے یہاں سے ہٹنے کے بعد اسی کوہستانی سلسلے کو اپنے تصرف میں لاتے ہوئے اگر سرجن رائے نے پھر بغاوت اور سرکشی کی اور یہ رائے اختیار کی تو پھر اس کے لیے کیا ضمانت ہے؟ چنانچہ سرجن رائے نے ہماری طرف سے اٹھائے جانے والے اندیشوں اور تحفظات کے جواب میں جو کچھ راجہ سرجن رائے نے کہا، اس سے ہم نے اندازہ لگا لیا کہ راجہ نہ صرف گفتگو کرنے میں بھی مخلص ہے بلکہ وہ ہماری فرما برداری اختیار کرنے میں بھی بالکل فداکاری سے کام لے رہا ہے۔ جب ہم نے اس کے سامنے اپنے خدشات اور اندیشے پیش کیے تب وہ کہنے لگا کہ ضمانت کے طور پر وہ اپنے دو بیٹوں دوہد اور بھوج کو شہنشاہ معظم کے پاس رکھنے کے لیے تیار ہے، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ سرجن رائے آنے والے دور میں سرکشی اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے دونوں بیٹے جب ہمارے پاس ایک طرح سے گروی اور رہن ہوں گے تو سرجن رائے کبھی کسی وقت بھی ہمارے خلاف سر اٹھانے کی جرت اور جسارت نہیں کر پائے گا۔ راجہ بھگوان داس اور راجہ مان سنگھ کی اس گفتگو سے اکبر بے حد خوش ہوا، چنانچہ راجہ سرجن رائے کی تجویز کو قبول کر لیا گیا، جس کے جواب میں راجہ کے دونوں بیٹے دوہد اور بھوج کو اکبر کے سامنے پیش کیا۔ اکبر نے ان سے بڑا بہترین اور عمدہ سلوک کیا اور دونوں کو خلعتیں عطا کرنے کے بعد انہیں اپنے پاس ضمانت کے طور پر رکھنے کی بجائے انہیں اپنے باپ راجہ سرجن رائے کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ اکبر کے اس عمدہ حسن سلوک سے راجہ سرجن رائے ایسا خوش اور متاثر ہوا کہ اس نے خود بھی اکبر سے ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چنانچہ اس کی اس خواہش کو جب اکبر کے سامنے پیش کیا گیا تو اکبر نے اس سے ملاقات کرنے کی حامی بھر لی۔ چنانچہ راجہ سرجن رائے کو اکبر کے سامنے پیش کیا گیا۔ ملاقات کے دوران راجہ سرجن رائے نے نہ صرف اکبر کی اطاعت اور فرما برداری قبول کی بلکہ رتھمبور کے قلعے کی چابیاں بھی اس نے اکبر کے حوالے کر دیں۔ راجہ سرجن رائے کے اس عمل سے اکبر بے حد خوش ہوا۔ اکبر نے اسے انعام و کرام سے نوازا اور خطابات بھی دیے اور ساتھ ہی اسے اپنی ملازمت میں رکھ لیا۔ بعد ازاں اسی راجہ سرجن رائے کو اکبر نے بنارس کا حاکم مقرر کیا تھا۔ چنانچہ رتھمبور کی فتح کے بعد اکبر نے اپنے سالاروں میں سے ایک انیس الدین کو رتھمبور کا حاکم مقرر کیا۔ رتھمبور کی فتح کے بعد اکبر نے اپنے لشکر کے ساتھ وہیں پڑاؤ کر لیا تھا۔ اس پڑاؤ کے دوران ایک روز اس کے پرچہ نویسوں اور طلایا گروں نے اسے اطلاع دی کہ کالنجر کا راجہ رام چند بھی اکبر کے خلاف سرکشی اور بغاوت پر اترا ہوا ہے اور اکبر کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے ایک بہت بڑا لشکر بھی تیار کر لیا ہے۔ دراصل راجپوتوں کے دو مضبوط اور مستحکم قلعوں چتوڑ اور رتھمبور پر اکبر کا قبضہ ہو جانے کا رام چند کو بے حد دکھ اور صدمہ تھا۔ شاید وہ اس بنا پر اکبر کے خلاف انتقامی کارروائی پر اترنا چاہتا تھا۔ یہ خبریں ملنے کے بعد اکبر نے عادل خان اور اپنے ایک دوسرے سالار مجنو خان کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ جس وقت وہ دونوں اکبر کے خیمے میں آئے، اکبر نے انہیں اپنے سامنے نشست پر بٹھایا، پھر ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم دونوں نے رتھمبور کی فتح کے سلسلے میں جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، ان کے لیے میں تم سے بے حد خوش ہوں اور تمہاری کارگزاری پر مطمئن بھی ہوں۔ اب میں تم دونوں کے ذمے ایک اور مہم لگانے لگا ہوں۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ تھوڑی دیر پہلے کالنجر کی طرف سے ہمارے پرچہ نویس آئے تھے اور انہوں نے اطلاع دی ہے کہ کالنجر کا راجہ رام چند ہم سے ٹکراؤ کا ارادہ کر چکا ہے اور وہ شاید رتھمبور اور چتوڑ کی فتح کا انتقام ہم سے لینے پر تلا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم دونوں ایک لشکر لے کر کالنجر کا رخ کرو، رام چند سے ٹکراؤ اور مجھے امید ہے کہ تم دونوں رام چند کو اپنے سامنے زیر کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ گو مخبروں نے مجھے اطلاعات فراہم کی ہیں، ان کے مطابق رام چند کے پاس اس وقت اتنا بڑا لشکر ہے کہ جو لشکر اس وقت ہماری کمانداری میں رتھمبور سے باہر ہے
रामचंद के पास इससे भी बड़ा लश्कर है। इसके बावजूद रामचंद से हमें किसी तरीके और किसी जंगी हिकमत अमली के तहत निपटना होगा। मुझे फिलफौर यहाँ से आगरा जाना होगा, इसलिए कि कुछ इंतजामी उमूर की वजह से मेरा आगरा में होना इंतहाई ज़रूरी है। इस मुहिम के दौरान अगर हमने कलंजर के राजा रामचंद को अपने सामने ज़ेर कर लिया तो मेरे ख्याल में राजपूतों की सारी कुव्वत एक तरह से हमारे सामने सरनिगू हो जाएगी। यहाँ तक कहने के बाद अकबर जब खामोश हुआ तब आदिल खान अकबर को मुखातिब करके बोल उठा, शहनशाह मुअज़्ज़म, कलंजर के राजा रामचंद से ऐसे रद्द अमल की उम्मीद की जा सकती थी, बल्कि जहां तक मेरा अंदाजा है एक और राजा भी कलंजर के राजा रामचंद के ख्यालात की पैरवी करते हुए हमारे खिलाफ उठ सकता है, लिहाजा आने वाले दौर में भी शायद उससे भी हमें निपटना पड़े। आदिल खान के इन अल्फाज पर अकबर ने चौंकने के अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर पूछा, अब्दुल्ला खान के बेटे, तुम्हारा इशारा किस राजपूत हुक्मरान की तरफ है? शहनशाह मुअज़्ज़म, मेरा इशारा जोधपुर के राजा मालदेव की तरफ है। अकबर की तरफ देखते हुए आदिल खान ने धीमे लहजे में कहना शुरू किया, इसलिए कि मालदेव और उसका लड़का चंद्रसेन दोनों ही कलंजर के राजा रामचंद से भी ज्यादा इंतकामी मिजाज रखने वाले हैं, और मेरा अंदाजा है कि रामचंद की तरह वो भी हमारे खिलाफ उठेंगे जरूर। आदिल खान के इन अल्फाज के जवाब में अकबर थोड़ी देर तक मुस्कुराता रहा, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, आदिल खान, तुम जिन खदशात का इजहार कर रहे हो ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि रणथंभौर की तरफ आने से पहले जोधपुर के राजा मालदेव का बेटा चंद्रसेन आगरा में मेरी खिदमत में हाजिर हुआ था। उसने अपनी और अपने बाप मालदेव की तरफ से मुकम्मल फर्माबरदारी और इताअत का इजहार किया था, और मेरे ख्याल में मेरे साथ ये अहद करने के बाद जोधपुर का राजा मालदेव या उसका बेटा चंद्रसेन अहद शिकनी नहीं करेंगे और वादे के मुताबिक हमारी सल्तनत के फर्माबरदार बनकर रहेंगे। अकबर के खामोश होने पर आदिल खान ने फिर उसे मुखातिब करके कहना शुरू किया, शहनशाह मुअज़्ज़म, अगर आप बुरा न माने तो कलंजर पर हमलावर होने के लिए मैं एक तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ, और मेरा ये भी ख्याल है कि अगर इस पर अमल किया जाए तो हम कलंजर के राजा रामचंद पर बड़ी आसानी से काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। आदिल खान के इन अल्फाज के जवाब में अकबर ने मुस्कुराते हुए और किसी कदर घूरने के अंदाज में उसकी तरफ देखा और कहने लगा, अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी तजवीज़ है तो फिर बोलो। आदिल खान फिर बोल उठा, जैसा कि आप बता चुके हैं कि जिस कदर लश्कर इस वक्त हमारे पास रणथंभौर से बाहर पड़ाव किए हुए है, रामचंद के लश्कर की तादाद इससे भी ज्यादा है। जाहिर है जब आप यहाँ से आगरा की तरफ कूच करेंगे तो लश्कर का एक हिस्सा अपने साथ लेकर जाएंगे, कुछ दस्ते रणथंभौर से भी इंतजामी उमूर पर गिरफ्त रखने के लिए जाएंगे, और एक हिस्सा मेरे और मजनू खान के हवाले करने के बाद कलंजर की तरफ रवाना किया जाएगा। जाहिर है हमें दुश्मन के कई गुना बड़े लश्कर से टकराना होगा। मैं नहीं चाहता कि इस टकराव के नतीजे में हमें पसपाई इख्तियार करना पड़े। मैं चाहता हूँ पहले ही टकराव में हम अपनी फतहमंदी और कामयाबी को यकीनी बनाएं। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए मैं चाहता हूँ कि जो लश्कर आप कलंजर पर हमलावर होने के लिए अलहदा करना चाहते हैं, इसके मजीद 2 हिस्से कर दिए जाएं। एक हिस्सा मजनू खान की सरकर्दगी में रहे, दूसरा मेरी कमानदारी में दे दिया जाए। जब आप यहाँ से आगरा की तरफ कूच करें तो जाहिर यही करें कि कलंजर पर हमलावर होने के लिए सिर्फ मजनू खान को रवाना किया गया है, जबकि मैं आपके साथ आगरा की तरफ रवाना हो चुका हूँ। यहाँ तक कहते कहते आदिल खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि अकबर ने उसकी तरफ घूरा, फिर पूछा, इससे क्या फायदा होगा? शहनशाह मुअज़्ज़म, इससे ये फायदा होगा कि जब कलंजर के राजा रामचंद के पास उसके मुखबिर ये खबरें लेकर जाएंगे कि आपने सिर्फ अपने 1 सालार मजनू खान को उस पर हमलावर होने के लिए रवाना किया है, और साथ ही उसके पर्चा नवीस मजनू खान के लश्कर की तादाद से भी राजा को आगाह करेंगे, तो राजा अपनी जगह मुतमईन रहेगा। कलंजर के किले में महसूर रहकर मजनू खान का मुकाबला करेगा, इसलिए कि मजनू खान के लश्कर की तादाद को सामने रखते हुए वो चाहेगा कि कलंजर से बाहर निकलकर मजनू खान पर हमलावर हो और उसे शिकस्त देकर मार भगाए। जो तजवीज़ मैं पेश करने लगा हूँ, इसका मकसद और लुब्बे लुबाब सिर्फ रामचंद को किले के हिसार से बाहर निकालना ही मकसूद है, इसलिए कि अगर मैं और मजनू खान दोनों इकट्ठे मुत्तहिदा लश्कर लेकर कलंजर की तरफ रवाना हुए तो राजा रामचंद हर सूरत में कलंजर में महसूर हो जाएगा। आप जानते हैं कलंजर के किले की फसीलें बेहद मजबूत और मुस्तहकम हैं, लिहाजा अगर हम कलंजर को फतह करने में कामयाब भी हो गए तो इसका मुहासरा बड़ा तूल पकड़ेगा, और मुहासरे की तवालत की वजह से हमारे लश्करियों के अंदर बददिली के आसार भी पैदा हो सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई नौबत आए। चुनाचे जो तजवीज़ में पेश करना चाहता हूँ वो कुछ यूँ है कि मजनू खान अपने लश्कर के साथ तेज़ी से कलंजर की तरफ बढ़ेगा, जबकि राजा को भी यही खबर होगी कि सिर्फ मजनू खान उससे टकराने के लिए आ रहा है,
लिहाजा वो कालंजर से बाहर निकलकर मजनू खान का मुकाबला करेगा। जहां तक मेरा और मेरे मातहत काम करने वाले लश्करियों का ताल्लुक होगा तो मैं आपके साथ आगरा की तरफ रवाना हूँगा। चंद मील आपके साथ सफ़र करने के बाद मैं रात के वक्त आपसे अलहदा हो जाऊँगा और बड़ी बर्क रफ्तारी से कालंजर का रुख करूँगा और किसी मुनासिब जगह घात लगा लूँगा। हमारे ऐसा करने से राजा रामचंद के मुखबिर धोखे और फरेब में आ जाएंगे और वो यही समझेंगे कि सिर्फ मजनू खान को कालंजर की तरफ भेजा गया है। बाकी सारे लश्कर को लेकर आप आगरा की तरफ रवाना हो गए हैं। चुनाचे मैं कुछ इस अंदाज में सफ़र करूंगा कि रात के वक्त कालंजर के नवा में किसी मुनासिब जगह अपने लश्कर के साथ घात लगा लूंगा। इतनी देर तक मजनू खान भी अपने लश्कर के साथ वहां पहुंचकर पड़ाव करेगा। उसके वहां पड़ाव करने के साथ राजा भी कालंजर से निकलेगा और मजनू खान से टकराएगा। चुनाचे जिस वक्त रामचंद और मजनू खान के दरमियान टकराव अपने उरूज पर आएगा तब मैं अपनी घात से निकलूंगा और राजा के लश्कर की पुष्ट की तरफ से उस पर ऐसी ज़रब लगाऊंगा कि राजा के लश्करियों पर ही नहीं बल्कि खुद राजा पर भी दो तरह के मनफी नताइज मुरतब होंगे। अव्वल ये कि राजा और उसके लश्करी ये ख्याल करने लगेंगे कि सिर्फ मजनू खान ही उनसे टकराने के लिए नहीं आया बल्कि खुद शहनशाह मौज़म भी दीगर लश्कर के साथ उन इलाकों का रुख किए हुए हैं और उन्हीं के लश्कर का एक हिस्सा अलहदा होकर उनकी पुष्ट पर हमलावर हो गया है। दूसरा बुरा असर जो उनके लश्कर पर होगा वो ये कि मेरे पुष्ट की तरफ से हमलावर होने के बाद उनमें एक तरह से बददिली फैल जाएगी। उन्हें फिलफार अपने लश्कर की सफ़ों के अंदर तब्दीली और रद्दोबदल करना पड़ेगा और इस रद्दोबदल के दौरान सामने की तरफ मजनू खान और पुष्ट की तरफ से मैं हमलावर होकर अपनी फतह और कामयाबी को यकीनी बना लेंगे। यहाँ तक कहने के बाद आदिल खान जब खामोश हुआ तब अकबर कुछ देर गहरी सोचों में डूबा रहा। फिर आदिल खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, आदिल खान, मैं तुम्हारी इस तजवीज़ से मुकम्मल तौर पर इत्तफाक करता हूँ। मेरे ख्याल में इस तरह रामचंद के बड़े लश्कर पर तुम दोनों आसानी से काबू पाने में कामयाब हो जाओगे। इस मौके पर तुम दोनों मेरी एक बात जरूर गिरा में बांध कर रखना। जब तुम दोनों का टकराव रामचंद से हो और रामचंद के मुकाबले में तुम्हें फतह हो और रामचंद तुम्हारे सामने हथियार डाल दे या सुलह पर आमादा हो या इताअत का इजहार करे तो फिर उसके खिलाफ कोई इंतकामी या तादीबी कार्रवाई न करना। अगर वो ये वादा करे कि आने वाले दौर में वो हमारी सल्तनत का मुती और फर्माबरदार रहेगा तो उसकी इस पेशकश को कबूल कर लेना। यहाँ तक कहने के बाद अकबर रुका, कुछ सोचा। इसके बाद वो हल्की हल्की मुस्कुराहट में दोबारा आदिल खान को मुखातिब करते हुए कह रहा था, आदिल खान, रतंबोर को फतह करने के बाद मैंने ये बात अपने दिल में ठान ली थी कि यहाँ से तुम्हें लेकर आगरा की तरफ कूच करूंगा और आगरा पहुँचते ही सबसे पहले मैं रतन और कमला से तुम्हारी शादी का एहतमाम करूंगा। इसके बाद तुम्हें किसी मुहिम पर रवाना करूंगा। लेकिन कालंजर की जो अचानक मुझे खबरें मिली तो इनके नतीजे में मुझे अपने इरादों में तब्दीली करना पड़ी, इसलिए कि रामचंद के पास इस वक्त खासा बड़ा लश्कर है और मजनू खान उससे अकेला निमट नहीं सकेगा। तुम दोनों मिलकर यकीनन रामचंद को अपने सामने ज़ेर कर लोगे। अकबर जब खामोश हुआ तब आदिल खान मुस्कुराते हुए बोल उठा, शहनशाह मौज़म, शादी में ताखीर भी हो सकती है, इसलिए कि हमने शादी की कोई तारीख तो मुकर्रर की नहीं हुई जिसकी वजह से हम परेशान और मुतफक्किर हों। जवाब में हल्के हल्के तबस्सुम में अकबर कहने लगा, आदिल खान, ऐसी बात नहीं है। जब मैं रतंबोर की इस मुहिम के लिए आगरा से निकला था तो रतन के मामू सांवल ने मुझसे मुलाकात की थी और ये इस्तदा की थी कि अब रतन और कमला की शादी तुमसे कर देनी चाहिए और मैंने उससे वादा किया था कि रतंबोर की मुहिम निपटाने के बाद मैं आदिल को लेकर वापस आऊंगा और वापसी पर जो पहला काम होगा वो आदिल की शादी का ही होगा। अकबर रुका, कुछ सोचा, दोबारा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, आदिल खान, बहरहाल जो तजवीज़ तुमने पेश की है इसी पर अमल किया जाएगा और इसी पर अमल पैरा होते हुए हम यकीनन रामचंद के खिलाफ कामयाब रहेंगे। इसके बाद मजनू खान और आदिल खान के साथ अकबर अपने खेमे से निकला, पूरे लश्कर का जायजा लिया। चंद दस्ते रतंबोर का नज़्मो नसब संभालने के लिए मुकर्रर कर दिए गए। बाकी लश्कर में से बड़ा हिस्सा अलहदा करके दो मजीद हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक हिस्सा आदिल की कमानदारी में, दूसरा मजनू खान की सालारी में दे दिया गया था। इसके बाद अगले रोज अकबर ने वहां से कूच किया। कूच के बाद मजनू खान अपने लश्कर को लेकर कालंजर की तरफ रवाना हुआ, जबकि आदिल खान अपने हिस्से के लश्कर के साथ अकबर के साथ आगरा की तरफ बढ़ा था। ये कूच चूंकि असर के बाद हुआ था, लिहाजा अकबर ने अपने लश्कर के साथ चंद मील ही सफर किया होगा कि रात आ गई और रात की तारीकी में आदिल खान अपने हिस्से के लश्कर के साथ अलहदा हुआ और फिर रात की तारीकी और अंधेरे में वो एक चक्कर और कावा काटता हुआ बड़ी बर्क रफ्तारी से कालंजर की तरफ बढ़ा था।
مجنو خان جو ایک نامور ترک سالار تھا، اپنے حصے کے لشکر کو لے کر جب کالنجر کے نواح میں پہنچا تو ایک مناسب جگہ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ راجہ رام چند کے پرچہ نویس اور تلایا گر مجنو خان کے لشکر کے اطراف میں بھوکے گدھوں کی طرح منڈلا رہے تھے۔ انہوں نے جہاں راجہ کو یہ اطلاع دی کہ مجنو خان اپنے لشکر کے ساتھ کالنجر کے نواح میں پڑاؤ کر گیا ہے، ساتھ ہی انہوں نے راجہ کو مجنو خان کے لشکر کی تعداد سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔